Welcome to free online classes of physics with Lambur sir. So in the last lecture, we have started discussion to study the second physical effect produced due to superposition of waves, that is the beats. And in that session, we studied how the beats are formed, what are beats, and which are the terms which are involved in the formation of beats. And we know that, and we come to know that for the production of beat, for the formation of beats, two conditions must be satisfied. First is that two sound waves should superpose with each other, having same amplitude but slightly different frequencies. म्हणजे साऊंड वेव्स सुपरपोज जर झाल्या इंटरॅक्ट जर झाल्या तरच बीटचं फॉर्मेशन होतं. अँड the superposing sound waves must have equal amplitude but slightly different frequency. And the second condition is that the beats are heard or produced only when difference in the frequency of two superposing sound waves is less than 10 Hz. Also, we study the terms involved in the formation of beats. टोटल आपण 5 टर्म्स स्टडी केलेले आहेत. वॅक्सिंग, वॅनिंग, वन बीट, बीट पिरियड अँड बीट फ्रिक्वेन्सी. And while defining beat frequency, we come to know that beat frequency is equal to reciprocal of beat period. Also, frequency of beat is equal to difference between frequencies of sound waves superposing with each other. And in this lecture, let us learn how to derive beat frequency by analytical method. म्हणजे इथं आपण बीट फ्रिक्वेन्सीचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करणार आहोत, but by using analytical method. So let us learn derivation of beat frequency by analytical method. So to derive this beat frequency, we will consider two sound waves having equal amplitude but slightly different frequencies. So the two sound waves having same amplitude, इथं आपण amplitude small a न दाखवलेले आहे, ऍडजस्टमेंट आहे इथं. ऍक्च्युली ऑसिलेशन टॉपिक मध्ये स्मॉल ए इज द एक्सलरेशन, पण या डेरिव्हेशन मध्ये स्मॉल ए इज द amplitude ऑफ दॅट टू वेव्स आणि दोन्हीही वेव्हच्या amplitudes इक्वल आहेत स्मॉल ए, बट स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज आहेत त्या दोन्ही वेव्हच्या. फर्स्ट वेव्हची फ्रिक्वेन्सी n1, सेकंड वेव्हची फ्रिक्वेन्सी n2, अँड वी अज्युम दॅट n1 इज ग्रेटर दॅन n2. ह्या दोघांच्या मधला डिफरन्स हा लेस दॅन 10 हर्ट्ज असणार आहे. आता अशा ह्या दोन साऊंड वेव्स विल अराइव सायमल्टेनियसली ऍट सम पॉइंट ऑफ मीडियम. तो पॉइंट म्हणजे आपण x मानूया. सी हियर, लेट x बी द पॉइंट ऑफ मीडियम वेअर these waves will arrive simultaneously but in phase. त्यांचा अरायवल सुरुवातीला इन फेज असेल. इन फेज म्हणजे त्यांच्यामधला फेज डिफरन्स 0 रेडियन, 2 पाय रेडियन, 4 पाय रेडियन यापैकी कोणताही असेल. आणि ज्या ठिकाणी त्यांच्यामध्ये कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स होईल, ज्यामुळे त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट, अँप्लिट्यूड, त्याचबरोबर इंटेन्सिटी त्या ठिकाणची मॅक्झिमम असतात. आता इथं मीडियमच्या या पॉइंटला एक्स बी द पॉइंट ऑफ मीडियम, या पॉइंटला त्या जर दोन साऊंड वेव्स सायमल्टेनियसली अराइव्ह होत असतील आणि इन फेज मध्ये येत असतील, तर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऍट दॅट पॉइंट will be produced by each wave. Then displacement of particle due to each wave at any instant t is given by, आता यासाठी आपण SHP वेव्हच्या इक्वेशन वरून हे डिस्प्लेसमेंट लिहित आहे. The displacement of that particle produced by first sound wave y1 equal to, see here, a sin 2 pi n1t minus x upon lambda 1. n1 आणि lambda 1 frequency and wavelength of the first sound wave, and displacement of particle due to second wave we can write like this, y2 equal to a sin 2 pi
n2t minus x upon lambda 2. पुन्हा एकदा इथं n2 आणि lambda 2 फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ ऑफ द सेकंड वेव्ह. बट फॉर द सिम्प्लिसिटी इथं आपण एक अझम्पशन्स करणार आहोत. फॉर सिम्प्लिसिटी लेट अस अज्युम दॅट लिस्नर इज ॲट x इक्वल टू 0. याचा मिनिंग काय पहा. अज्युम दॅट लिस्नर इज ॲट x इक्वल टू 0. म्हणजे मीडियम मध्ये जो लिस्नर आहे तो लिस्नर x इक्वल टू 0 डिस्टन्सवर आहे, पोझिशनवर आहे, म्हणजे ओरिजिन जवळच आहे. जिथं या दोन्ही साऊंड वेव्ह सुपर इम्पोज होतात त्याच पॉइंट जवळ लिस्नर आहे असं आपण अज्युम केलेलं आहे. त्यामुळे इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 मध्ये हे जे x आहे ते तुम्ही 0 घेतलात तर ही सेकंड टर्म ब्रॅकेट मधील 0 होईल. त्यामुळं y1 आणि y2 ह्या इक्वेशनचे फॉर्म कसे चेंज होतील पहा. y1 इक्वल टू a sin 2 pi n1t is the displacement of particle due to first wave, and y2 equal to a sin 2 pi n2t. This is the displacement of particle due to second wave. Now, according to principle of superposition, त्या पॉइंट जवळचं आपल्याला रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट पाहिजे. See here, resultant displacement at that point is given by. आता जर दोन वेव्स इन फेज मध्ये अराइव्ह होत असतील सायमल्टेनियसली तर त्या ठिकाणचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट, अँप्लिट्यूड, इंटेन्सिटी मॅक्झिममच असणार. त्यामुळे त्या पॉइंट जवळचं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू y1 प्लस y2 मिळेल. आणि तिथं y1 ची व्हॅल्यू तुम्ही सबस्टिट्यूट करताय a sin 2 pi n1t आणि y2 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करताय a sin 2 pi n2t. So resultant displacement of particle at that point is given by y equal to y1 plus y2. इथं y1 आणि y2 च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करू आपण आणि त्यामधून एम्प्लिट्यूड आपण कॉमन घेऊया. सी हियर, therefore y equal to एम्प्लिट्यूड कॉमन घेतली आणि ब्रॅकेट मध्ये sin 2 pi n1t प्लस sin 2 pi n2t घेतलं. आता या फॉर्म इक्वेशन साठी आपण एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करणार आहोत. युजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन तुम्ही 11th स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलेला आहे. इथं साइन c प्लस साइन d म्हणजे 2 पाय n1t आपण c घेऊया आणि 2 पाय n2t आपण d घेऊया आणि साइन c प्लस साइन d हा रिलेशन तुम्ही स्टडी केलेला आहे. साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 इंटू कॉस c मायनस d अपॉन 2. आणि हे जर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन त्या इक्वेशन मध्ये तुम्ही यूज करत असाल तर त्या इक्वेशनचा फॉर्म जो बदलतोय, लेट अस सी हियर. वी कॅन राईट y इक्वल टू हे जे a आहे ते कॉमन आपण आहे तसं ठेवलं. आता इथं c is having the value 2 pi n1t and d is having the value 2 pi n2t. See here. आणि जर तुम्ही सबस्टिट्यूट केलात तर हे 2 sin 2 pi t आपण कॉमन काढलं पहा. कारण दोन्ही अँगल मध्ये c आणि d अँगल मध्ये 2 पाय आणि t कॉमन आहे. फक्त डिफरंट काय आहे n1 आणि n2. दॅट्स वाय 2 पाय कॉमन n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू t. अँड कॉस टर्म साठी फक्त इथं मायनस साइन येईल. सो कॉस 2 पाय n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू t. आता इथं काय करू आपण, ही कॉस जी टर्म आहे कॉसची टर्म इथं सुरुवातीला घेऊया आणि 2 आणि a एकत्र लिहूया. म्हणजे ट्वाइस a आणि कॉस लिहायचं, नंतर साइनची टर्म घेऊया. सी हियर, y इक्वल टू ट्वाइस a, हे 2 आणि हे a आणि कॉस टर्म आपण सेकंड आहे ती पहिल्यांदा लिहिली. कॉस 2 पाय इंटू ब्रॅकेट n1 मायनस n2 अपॉन 2 इंटू t इंटू साइन 2 पाय n1 प्लस n2 अपॉन 2 इंटू t. आता या इक्वेशन मध्ये ट्वाइस a कॉस ह्या टर्मला आपण कॅपिटल A म्हणून सबस्टिट्यूट करणार आहोत आणि त्यांना म्हणणार आहे आपण एम्प्लिट्यूड ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह. आणि इथं ही जी मीन फ्रिक्वेन्सी दिसते तुम्हाला वेव्हची, कारण दोन साऊंड वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी n1 आणि n2 आहेत आणि हे n1 प्लस n2 अपॉन 2 इज द एव्हरेज फ्रिक्वेन्सी ऑफ द टू साऊंड वेव्स. याच्या ऐवजी आपण स्मॉल n सबस्टिट्यूट करणार आहे. म्हणजे या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूशन दोन ठिकाणी ठेवलंय. ट्वाइस a आणि या कॉस टर्मला कॅपिटल A सबस्टिट्यूट केलंय आणि ह्या मीन फ्रिक्वेन्सीच्या व्हॅल्यूला स्मॉल n सबस्टिट्यूशन ठेवूया. सी हियर, सबस्टिट्यूटिंग
capital A equal to, see here, capital A equal to twice A cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. आणि त्याला आपण म्हणायचं amplitude of the resultant wave. कारण दोन साऊंड वेव्ह सुपरपोज झाल्यानंतर आपल्याला रिझल्टंट वेव्ह मिळणार आहे. ती रिझल्टंट वेव्ह स्टँडिंग वेव्ह आहे. रिझल्टंट वेव्ह विल बी द स्टँडिंग वेव्ह. आणि त्या स्टँडिंग वेव्हची अँप्लिट्यूड आपण कॅपिटल ए न इथे डिनोट केलेली आहे आणि कॅपिटल ए ची व्हॅल्यू इथे आहे. आणि त्याचबरोबर मीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द टू साऊंड वेव्स एन न डिनोट करतोय पहा, n1 प्लस n2 अपॉन 2. दिस इज द मीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द साऊंड वेव्ह. आणि ती मीन फ्रिक्वेन्सी ही रिझल्टंट वेव्हची असणार. आता ह्या दोन सबस्टिट्यूशन तुम्ही इक्वेशन मध्ये ठेवलात तर इक्वेशन मध्ये बदल काय होते पहा. We get y equal to a sin 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t. आता ह्याच्या ऐवजी तुम्ही सबस्टिट्यूट करणार आहात स्मॉल n, मीन फ्रिक्वेन्सी ऑफ द रिझल्टंट वेव्ह म्हणणार आहात. सी हिअर, therefore y equal to a sin 2 pi nt. किंवा लिहू शकता y equal to a sin omega t. In this equation, equation 5 is the equation of resultant wave produced due to superposition of two sound waves having same amplitude but slightly different frequencies. आणि हे जे इक्वेशन आहे, this is the equation of progressive wave. ज्या इक्वेशन मध्ये मीन फ्रिक्वेन्सी n आहे आणि रिझल्टंट अँप्लिट्यूड a आहे. So this is the equation of progressive wave having mean frequency n and रिझल्टंट अँप्लिट्यूड ए. आता ही जी रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे इथं आपण सबस्टिट्यूट केलेली, तुम्ही जर बघितलात तर त्या रिझल्टंट अँप्लिट्यूड मध्ये टाइम इज चेंजिंग, म्हणजे टी इज व्हेरिंग, and due to that cos of this angle is also changing. म्हणजे ही जी रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे इज नॉट कॉन्स्टंट, it is changing with time according to cos term. So resultant amplitude A of that standing wave which is formed due to superposition of two sound waves, म्हणजे ह्या रिझल्टंट इक्वेशन जे तुम्हाला मिळालेलं आहे वेव्हचं, स्टँडिंग वेव्हचं इक्वेशन आहे, त्या रिझल्टंट वेव्हचं किंवा प्रोग्रेसिव्ह वेव्हची जी अँप्लिट्यूड आहे रिझल्टंट इज नॉट कॉन्स्टंट बट चेंजिंग विथ टाइम. and that resultant amplitude A is given by, see here, twice A cos 2 pi n1 minus n2 upon 2 into t. यातील t बदलतंय त्यामुळे cos बदलतोय, cos बदलतोय म्हणून amplitude बदलतंय. So resultant amplitude is changing with time. आणि आपल्याला एक रिलेशन माहिती आहे, कोणतं रिलेशन? इंटेन्सिटी आणि amplitude. Which one? that intensity is proportional to square of amplitude. See here, intensity is proportional to square of amplitude. म्हणजे रिझल्टंट वेव्हची जी इंटेन्सिटी आहे that is proportional to square of amplitude of resultant wave, that is I is proportional to a square. आता ही जी रिझल्टंट वेव्ह तुम्हाला मिळालेली आहे, स्टँडिंग वेव्हचं हे जे इक्वेशन आहे, त्या रिझल्टंट वेव्हचे अँप्लिट्यूड आपल्याला माहित झालं, इट इज नॉट कॉन्स्टंट बट चेंजिंग विथ टाइम. आणि अँप्लिट्यूड जर चेंज होत असेल तर रिझल्टंट वेव्हची इंटेन्सिटी देखील चेंज होणार. आणि म्हणून आपल्याला माहिती आहे इंटेन्सिटी चेंज होत असताना अल्टरनेटली मॅक्झिमम आणि मिनिमम इंटेन्सिटी होणार आहे पिरियडिकली. आणि जिथं मॅक्झिमम इंटेन्सिटी मिळेल तिथं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स झाला असेल दोन साऊंड वेव्स मधला, आणि त्यानंतर मिनिमम इंटेन्सिटी जिथं प्रोड्यूस होणार आहे त्या ठिकाणी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स फॉर्म झाला असेल साऊंड वेव्स मधला. सो वी आर स्टडिंग हिअर ऑनवर्ड्स इंटेन्सिटीची मॅक्झिमम कंडिशन म्हणजे अँप्लिट्यूडची मॅक्झिमम कंडिशन आणि इंटेन्सिटी किंवा अँप्लिट्यूडची मिनिमम कंडिशन. कारण इथं क्लिअर झालं amplitude of that resultant wave is not constant, it is changing with time. That's why intensity will be changing. आणि इंटेन्सिटी चेंज होत असेल तर आपण दोन केसेस मध्ये इंटेन्सिटीच्या व्हॅल्यू काढू शकतो. मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड जिथे अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम असेल वॅक्सिंग फॉर्म होईल फर्स्ट केस, आणि सेकंड केस मध्ये मिनिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड जिथं अँप्लिट्यूड मिनिमम असेल वॅनिंग फॉर्म होईल. सो लेट अस लर्न फर्स्ट केस for maximum intensity of sound, that is waxing. आणि या केस मधून तुम्हाला बीट फ्रिक्वेन्सीचा
डेरिव्हेशन मिळेल, फॉर्म्युला मिळेल. सी हिअर वी नो दॅट रिझल्टंट इंटेन्सिटी डिपेंड्स अपॉन अँप्लिट्यूड. आणि ही जे अँप्लिट्यूड आहे ही जर मॅक्झिमम असेल तर इंटेन्सिटी मॅक्झिमम असेल आणि त्यावेळी तिथं वॅक्सिंग फॉर्म होणार किंवा त्याला तुम्ही मॅक्झिमा पण म्हणू शकता. सी हिअर रिझल्टंट इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी मॅक्झिमम when amplitude A will be maximum. कारण इंटेन्सिटी इज प्रपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड. त्यामुळे अँप्लिट्यूड ज्या वेळेला मॅक्झिमम असेल त्यावेळेला रिझल्टंट इंटेन्सिटी देखील मॅक्झिमम असेल. आणि मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड किती मिळेल पहा, दॅट इज वेन ए म्हणजे अँप्लिट्यूड रिझल्टंट अँप्लिट्यूड मॅक्झिमम व्हॅल्यू तुम्हाला मिळणार आहे प्लस मायनस ट्वाइस ए. कारण पहा, त्याचं कारण सांगतो. सी हिअर ही जर तुमची रिझल्टंट अँप्लिट्यूड असेल तर ही रिझल्टंट अँप्लिट्यूड टाइम नुसार कॉस टर्म नुसार चेंज होते. आता कॉस याची व्हॅल्यू मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे ती +1 आणि दुसरी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे ते -1. म्हणजे कॉसच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू +-1 आहे. त्यामुळं अँप्लिट्यूडच्या मॅक्झिमम व्हॅल्यू तुम्हाला +-2 ए मिळतील. दॅट्स वाय वी हॅव रिटन हिअर resultant intensity of sound will be maximum when amplitude A will be maximum. That is when A equal to +-2A. पण ह्या A ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे. That is when twice A cos 2π into bracket n1 minus n2 upon 2 into t equal to +-2A. ह्या इक्वेशनच्या दोन्ही साईडला 2A and 2A that will get cancelled. त्यामुळे राईट हँड साइडला फक्त +-1 शिल्लक राहील. सो दॅट इज वेन cos 2π इंटू द सेम टर्म आहे इक्वल टू +-1. आता आपण कॉसच्या कोणत्या अँगलसाठी +1 मिळेल, कोणत्या अँगलसाठी -1 मिळेल आणि ह्या व्हॅल्यू पुन्हा अल्टरनेट होत जातील ते शोधूया. आपल्याला माहिती आहे cos 0 इक्वल टू +1 म्हणजे ह्या अँगलची व्हॅल्यू 0 असेल तर +1 मिळेल, cos π असेल तर -1 मिळेल, पुन्हा cos 2π असेल तर +1 मिळेल, cos 3π असेल तर -1 मिळेल. म्हणजे या अँगलच्या व्हॅल्यूज आपल्याला घेता येतील +1 -1 कधी असतील त्या. सी हिअर दॅट इज वेन 2π म्हणजे हा जो अँगल आहे तो अँगल ज्यावेळेला 0 असेल त्यावेळेला +1 मिळेल, हा अँगल ज्यावेळेला पाय असेल त्यावेळेला -1 मिळेल, त्याचा cos 0 cos π घेतला तर हा अँगल ज्यावेळेला 2π असेल त्यावेळेला पुन्हा एकदा +1 मिळेल, हा अँगल ज्यावेळेला 3π असेल त्यावेळेला पुन्हा एकदा -1 मिळेल. यातून आपल्याला टी ची व्हॅल्यू काढायची आहे. ऍट दॅट इन्स्टंट ज्या इन्स्टंटला त्या वेव्हजनी इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस केलेला आहे त्या इन्स्टंटच्या व्हॅल्यूज आपल्याला फाइंड आउट करायचे. सी हिअर आणि टी ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर इथं लेफ्ट हँड साइड मध्ये हा न्यूमरेटर मधला 2 आणि डिनॉमिनेटर मधला 2 कॅन्सल होतोय. त्यानंतर पाय यानं आपण राईट हँड साइडच्या प्रत्येक टर्मला जर डिवाइड केलं तर 0/π 0च मिळेल, π/π 1 मिळेल, 2π/π 2 मिळेल, 3π/π 3 मिळेल. म्हणजे राईट हँड साइडला तुम्हाला 0 1 2 3 मिळालं. आता टी काढायचं असेल तर इकडून n1 - n2 ला शिफ्ट करायला पाहिजे आणि ते जर शिफ्ट केलं तर काय मिळेल पहा. दॅट इज वेन स्मॉल टी टाइम इंटरवल आहे हा. सी हिअर स्मॉल टी इक्वल टू तुम्हाला पहिलं 0 मिळेल, त्यानंतर दुसरं मिळेल 1/n1 - n2, नेक्स्ट 2/n1 - n2, नेक्स्ट 3/n1 - n2, अशा पुढच्या सक्सेसिव्ह टाइमच्या व्हॅल्यू मिळत जातील. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ टाइम. टाइम इक्वल टी इक्वल टू 0 असताना म्हणजे स्टार्टिंगला ह्या वेव्हज इन फेज मध्ये आलेल्या आहेत ना, आणि इन फेज मध्ये आलेल्या आहेत त्यावेळी त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफरन्स आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणचं डिस्प्लेसमेंट अँप्लिट्यूड इंटेन्सिटी मॅक्झिमम आणि इथं वॅक्सिंग फॉर्म झाला. म्हणजे टाइम टी इक्वल टू 0 असताना तुम्हाला वॅक्सिंग प्रोड्यूस करता आलं, ऐकता. त्यानंतर टाइम इक्वल टू 1/n1 - n2 असताना पुन्हा इंटेन्सिटी मॅक्झिमम म्हणजे वॅक्सिंग झालं. म्हणजे टाइमच्या या व्हॅल्यूजना these are the instant at which resultant intensity is maximum. म्हणजे हे या टाइम इंटरवलला किंवा या टाइमच्या इन्स्टंटला त्या पॉइंट जवळ
रिझल्टंट इंटेन्सिटी मॅक्झिमम ऐकता आले, म्हणजे वॅक्सिंग फॉर्म झालेलं आहे. मग वॅक्सिंग जर फॉर्म झालं असेल, दीज आर द सक्सेसिव्ह टाइम्स. म्हणजे झिरो नंतर झिरोला वॅक्सिंग फॉर्म झालं, त्यानंतर 1/n1 - n2 या टाइमला वॅक्सिंग फॉर्म झालं, त्यानंतर 2/n1 - n2 या टाइमला वॅक्सिंग फॉर्म झालं. सो दीज आर द सक्सेसिव्ह टाइम्स ॲट विच वॅक्सिंग आर फॉर्म. आणि त्यावरून आपण बीट पिरियड काढू शकतो. आपल्याला माहिती आहे बीट पिरियडची डेफिनेशन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग किंवा टू सक्सेसिव्ह वॅनिंग. इथं आपण वॅक्सिंगची कंडिशन घेतली. सो वी नो दॅट टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह मॅक्झिमालाच मुलांना वॅक्सिंग म्हणतात, इज कॉल्ड बीट पिरियड. मग आपल्याला t=0 ला वॅक्सिंग ऐकता आलं, t=1/n1 - n2 म्हणजे या टाइम्सना आपल्याला वॅक्सिंग ऐकता आलं, सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग ऐकता आलं. मग कोणत्याही दोन टाइम मधला जर डिफरन्स घेतला तर तुम्हाला त्या ठिकाणी बीट पिरियड मिळेल. सी हिअर, दॅट इज बीट पिरियड इज गिवन बाय t equal to. So this is the time for second waxing, this is the third waxing, and this is the time for second waxing. या दोन टाइम मधला आपण इंटरवल घेतला. सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅक्सिंग किंवा सेकंड आणि फर्स्ट मधला तुम्ही इंटरवल घेऊ शकता, फोर्थ आणि थर्ड मधला तुम्ही इंटरवल घेऊ शकता. आन्सर सेमच येईल आणि यू विल गेट बीट पिरियड इक्वल टू 1/n1 - n2. आता बीट पिरियड जर मिळत असेल तर यावरून अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बीट फ्रिक्वेन्सी, बीट फ्रिक्वेन्सीच्या डेफिनेशन वरून तुम्ही बीट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बीट पिरियड घेतलाय. सी हिअर, बीट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बीट पिरियड. कारण आपण या लेक्चरला बीट फ्रिक्वेन्सीच्या डेरिव्हेशनला निघालोय बाय अनालिटिकल मेथड. त्यामुळे बीट पिरियडला इथं थांबून काय फायदा नाही, आपल्याला बीट फ्रिक्वेन्सी काढायला लागेल. मग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बीट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बीट पिरियड. मग इथं जर बीट पिरियड तुम्ही सबस्टिट्यूट केलात 1/t, पण t इक्वल टू 1/n1 - n2, त्यामुळे बीट फ्रिक्वेन्सी किती मिळेल पहा, n. बीट फ्रिक्वेन्सी आपण कॅपिटल n ना दाखवलंय, दॅट इज इक्वल टू n1 - n2. आता इथं n1 - n2 का, तर n1 इज ग्रेटर दॅन n2 हे आपण सुरुवातीला अजून केलेलं आहे. आणि यावरून तुम्ही म्हणू शकता बीट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन frequencies of superposing sound waves. So this is the frequency of first sound wave, this is the frequency of second sound wave, and त्या दोघांच्या फ्रिक्वेन्सी मधला डिफरन्स gives you beat frequency, that means number of beats heard per second किंवा number of beats heard per second, produced per second. Thus beat frequency is equal to difference between frequencies of superposing टू साऊंड वेव्स. त्यामुळे ही बीट फ्रिक्वेन्सी केस फर्स्ट वरून काढली ज्यावेळी मॅक्झिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड आपण ऐकला, म्हणजे वॅक्सिंग फॉर्म झालं. हाच फॉर्म्युला बीट फ्रिक्वेन्सीचा सेकंड केस वरून आपण काढू शकतो फॉर मिनिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड. केस सेकंड, मिनिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड म्हणजे त्यावेळी तिथं वॅनिंग फॉर्म झाला. सो फॉर मिनिमम इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड, रिझल्टंट इंटेन्सिटी ऑफ साऊंड विल बी मिनिमम when amplitude A will be minimum. आणि मिनिमम amplitude म्हणजे झिरोच असणार, that is when amplitude, resultant amplitude equal to 0 म्हणजे मिनिमम. मग amplitudeचा व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे, that is when twice A cos 2 pi n1 - n2/2 into t equal to 0. आता आपण इथं लेफ्ट हँड साइडला जे ट्वाइस A आहे त्यानं जर 0 ला डिवाइड केलं तर 0/2 A म्हणजे झिरोच मिळेल. See here, that is when cos 2 pi, कारण twice A ना आपण इकडे डिवाइड केलेल्या झिरोच मिळाला, that is when cos 2 pi into the same bracket व्हॅल्यूज आहेत 0 मिळाला. आता cos चा हा जो अँगल आहे त्या अँगलची कोणती व्हॅल्यू असेल तर 0 मिळतं, त्या व्हॅल्यू आपण शोधू. आपल्याला माहिती आहे cos π/2 0 असतं, त्यामुळे ह्या अँगलची व्हॅल्यू π/2 असेल तर 0 मिळेल. त्याचबरोबर cos 3π/2 0 असतं, cos 5π/2 0 असतं, cos 7π/2 0 असतं. दॅट्स वाय द व्हॅल्यूज फॉर दिस अँगल ज्या वेळेला आपल्याला 0 मिळणार आहे ते अँगल्स आपण शोधून काढूया. सी हिअर, दॅट इज वेन 2 पाय
म्हणजे हा जो अँगल आहे त्या अँगलची व्हॅल्यू π/2 असताना कॉस ऑफ दॅट अँगल इक्वल टू 0, त्या अँगलची व्हॅल्यू 3π/2 असताना कॉस ऑफ दॅट अँगल इक्वल टू 0, 5/2 असताना 0. पुन्हा आपल्याला स्मॉल टी फाइंड आउट करायचं असेल तर लेफ्ट हँड साइड मधील टर्म्स आपल्याला राईट हँड साइडला शिफ्ट करावे लागतील. शिफ्ट करण्यापूर्वी हे जे 2 आहेत ते कॅन्सल होतात आणि लेफ्ट हँड साइडचं पाय आणि राईट हँड साइडच्या पायच्या टर्म्स कॅन्सल होतात. त्यामुळं राईट हँड साइडला फक्त शिल्लक राहील 1/2, 3/2, 5/2, 7/2 या प्रकारे. आणि यावरून जर तुम्हाला स्मॉल टी काढायचं असेल तर स्मॉल टी इक्वल टू काय मिळेल पहा. दॅट इज t इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रॅकेट n1 मायनस n2, त्यानंतर 3/2 इंटू n1 मायनस n2, त्यानंतर 5/2 इंटू n1 मायनस n2. सो दीज आर द टाइम. टाइमच्या या व्हॅल्यूजना रिझल्टंट इंटेन्सिटी मिनिमम आहे, म्हणजे त्या ठिकाणी वॅनिंग फॉर्म झालेला आहे. सो दीज आर द व्हॅल्यूज ऑफ टाइम. These are the instants of time at which waning is produced or waning is heard. मग दोन सक्सेसिव्ह वॅनिंग मधला जो टाइमचा इंटरवल आहे त्याला तुम्ही बीट पिरियड म्हटलाय. सी हिअर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह वॅनिंग किंवा मिनिमा. आपण वॅक्सिंगला मॅक्झिमा म्हटलं तसं वॅनिंगला मिनिमा म्हणू शकतो. तर दोन सक्सेसिव्ह वॅनिंग मधलं किंवा मिनिमा मधलं जे टाइम इंटरवल आहे त्याला तुम्ही बीट पिरियड म्हणायचं आहे. त्यामुळे बीट पिरियड तुम्ही फाइंड आउट करू शकता या दोन सक्सेसिव्ह टाइम मधला डिफरन्स घेऊन. मग तुम्ही सेकंड आणि फर्स्ट मधला घ्या किंवा थर्ड आणि फर्स्ट मधला टाइम इंटरवल घ्या. सी हिअर दॅट इज बीट पिरियड इज गिवन बाय कॅपिटल T इक्वल टू टाइम इंटरवल बिटवीन सेकंड अँड फर्स्ट. आणि या दोघांचा डिफरन्स जर घेतला तर तुम्हाला मिळेल 1/n1 मायनस n2. आता जर बीट पिरियड मिळत असेल तर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बीट फ्रिक्वेन्सी, बीट फ्रिक्वेन्सी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ बीट पिरियड. आणि इथं जर बीट पिरियडची ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केला तर बीट फ्रिक्वेन्सी कॅपिटल N इक्वल टू मिळेल पुन्हा एकदा n1 मायनस n2. म्हणजे पुन्हा एकदा सेम एक्सप्रेशन मिळालं. केस फर्स्ट मध्ये जी बीट फ्रिक्वेन्सी मिळाली तीच बीट फ्रिक्वेन्सी केस सेकंड मध्ये देखील मिळाली. आणि आपण म्हणू शकता दच बीट फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू डिफरन्स बिटवीन frequencies of superposing two sound waves. So in this way, by analytical method, we derive beat frequency. So after that, we must remember one thing is that, see here, comparing the instances of successive waxing and waning. आपल्याला माहिती आहे वॅक्सिंग फॉर्म होताना टाइमच्या व्हॅल्यूज कुठल्या आहेत. t इक्वल टू 0, त्यानंतर 1/n1 मायनस n2, 2/n1 मायनस n2, 3/n1 मायनस n2. आणि वॅनिंग फॉर्म होत असताना टाइमचे इन्स्टन्सेस कोणते आहेत. t इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रॅकेट n1 मायनस n2, त्यानंतर 3/2 इंटू ब्रॅकेट n2 मायनस n1. हे जर इन्स्टन्सेस आपण कम्पेअर केले, comparing the instances of successive waxing and waning, it is found that सुरुवातीला वॅक्सिंग फॉर्म झालं, त्यानंतर वॅनिंग फॉर्म होणार. कारण t इक्वल टू 0 असताना वॅक्सिंग फॉर्म झाला आणि t इक्वल टू 1/2 इंटू ब्रॅकेट n1 मायनस n2 असताना वॅनिंग फॉर्म झालं. त्यानंतर t इक्वल टू 1/n1 मायनस n2 ला वॅक्सिंग फॉर्म झालं अल्टरनेटली. So if we compare the instances of successive waxing and waning, म्हणजे t च्या व्हॅल्यू, स्मॉल t च्या व्हॅल्यू जर तुम्ही कम्पेअर केल्या वॅक्सिंग आणि वॅनिंगच्या, it is found that waxing and waning occur alternately with equal frequency. So after that we will see one diagram. ज्या डायग्राम मध्ये आपण दोन साऊंड वेव्हचं सुपरपोजिशन एक्सप्लेन करतोय. See here, superposition of two harmonic waves, sound waves of same amplitude and nearly equal frequencies
रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. म्हणजे बीट फॉर्म होत असताना दोन साऊंड वेव्ह सुपर इम्पोज होतात इक्वल अँप्लिट्यूड आणि स्लाइटली डिफरंट फ्रिक्वेन्सीच्या. दॅट रिझल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बीट्स. एक्सप्लेन करणारी लेट अस रेफर दिस डायग्राम. See this. So these are the two sound waves. These are the two harmonic waves you can say. आणि या दोन वेव्हचं वैशिष्ट्य काय बा, दोन्ही वेव्हचे अँप्लिट्यूड, या वेव्हचे अँप्लिट्यूड 1 सेंटीमीटर आहे, दुसऱ्या वेव्हची पण अँप्लिट्यूड 1 सेंटीमीटर आहे. सेम अँप्लिट्यूडच्या दोन्ही वेव्हज आहेत, पण दोन्ही वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी ह्या स्लाइटली डिफरंट आहेत. त्या दोघांच्या फ्रिक्वेन्सी मधला डिफरन्स हा लेस दॅन 10 हर्ट्झ आहे. आणि अशा प्रकारच्या दोन साऊंड वेव्स ट्रॅव्हलिंग सायमल्टेनियसली थ्रू द अलॉंग द सेम पाथ विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन ज्यावेळेला सुपर इम्पोज होतात, दॅट टाइम it results in the formation of standing wave like this. So this is the standing wave, which is formed due to superposition of these two sound waves. आणि त्या स्टँडिंग वेव्ह मध्ये तुमच्या लक्षात येईल t इक्वल टू 0 असताना, टाइम t इक्वल टू 0 असताना इथं वॅक्सिंग फॉर्म झालंय, म्हणजे मॅक्झिमम अँप्लिट्यूड आहे, म्हणजे इंटेन्सिटी मॅक्झिमम आहे. आफ्टर टाइम, या टाइमला इथं वॅनिंग फॉर्म झालंय. After time 0.5 waxing, after that waning, waxing, waning. म्हणजे waxing and waning occurs alternately with equal frequency. So this is best diagram which is explaining formation of beats due to superposition of two sound waves of same amplitude but slightly different frequencies. So in case of formation of beats, two sound waves superpose and form a standing wave at a point in the space. जिथं त्या दोन sound waves arrive simultaneously and superpose. Now, let us try to find out what are the applications of beats. See here, beats has large number of applications. So, phenomena of beat is used. त्यातील आपण काही ऍप्लिकेशन्स फक्त इथं लिस्ट करतोय. The phenomena of beats is used for matching the frequencies of different musical instruments by artists. म्हणजे ऑर्केस्ट्रा आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, तर ऑर्केस्ट्राचा जिथं प्ले चालू असेल, शो चालू असेल, तिथं नंबर ऑफ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट यूज केलेले असतात. आणि ऍक्च्युअल तो प्रोग्राम स्टार्ट होण्यापूर्वी प्रत्येक म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट ट्युनिंग करावं लागतं, जेणेकरून त्यांच्यामधले ज्या बीट्स आहेत त्या बीट्स 0 व्हायला पाहिजेत. सो फॉर द मॅचिंग ऑफ द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ डिफरंट म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बाय आर्टिस्ट, द फिनॉमिना ऑफ बीट्स इज युज्ड. म्हणजे कुठलाही म्युझिकल प्रोग्राम स्टार्ट करण्यापूर्वी तिथं यूज करणाऱ्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंटचं प्रॉपर ट्युनिंग व्हावं लागतं. ट्युनिंग करायचं असतं म्हणजेच त्या दोन्ही किंवा त्या ठिकाणी असणाऱ्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट पासून ज्या साऊंड वेव्स प्रोड्यूस होतात त्या साऊंड वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी मधला डिफरन्स 0 करायचा असतो, म्हणजे तिथं बीट्स प्रोड्यूस होता कामा नये. सो फिनॉमिना ऑफ बीट्स इज युज्ड फॉर द ट्युनिंग ऑफ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स. दॅट मीन्स फॉर मॅचिंग द फ्रिक्वेन्सीज ऑफ डिफरंट म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स बाय द आर्टिस्ट. जी पण म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट त्या ऑर्केस्ट्रामध्ये यूज केली असतील त्या सगळ्या म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट पासून प्रोड्यूस होणाऱ्या साऊंड वेव्हच्या फ्रिक्वेन्सी मॅच व्हायला पाहिजे, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी इक्वल व्हायला पाहिजे, म्हणजे त्यांच्यामधलं बीट्स आहेत ना ते 0 प्रोड्यूस व्हायला पाहिजे. दिस वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ बीट्स. सेकंड, टू डिटेक्ट द प्रेझेन्स ऑफ पॉइझनस गॅसेस इन माइन्स. आपल्याला माहित आहे माइन्स ह्या साधारणतः 5 to 10 to 15 किलोमीटर अंडरग्राउंड असतात, आणि या अंडरग्राउंड असणाऱ्या माइन्स मध्ये जी वर्कर्स असतात ते वर्कर्स जाण्यापूर्वी त्या ठिकाणी समजा पॉइझनस गॅस जर डेव्हलप झाला असेल, प्रोड्यूस झाला असेल, तर त्यामुळं ह्या वर्कर्सची डेथ होऊ शकते. त्यामुळं तिथं जर एखादा पॉइझनस गॅस डिटेक्ट झाला, प्रोड्यूस झालाय का नाही, त्या डिटेक्शनसाठी तुम्ही बीटची फिनॉमिना यूज करू शकता. थर्ड ऍप्लिकेशन, टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ एअरप्लेन बाय युजिंग डॉपलर रडार. आपल्याला डॉपलर इफेक्ट 11 स्टँडर्ड मध्ये स्टडी केलाय. तर डॉपलर रडार ह्या सिस्टीमचा यूज करून आपण
एअरप्लेनचं स्पीड डिटरमाइन करू शकतो. त्याच पद्धतीनं आता आपण हायवेला ट्रॅफिक पोलीस जवळ देखील एक स्पीड गन असते. त्या स्पीड गन मध्ये देखील आपण बीट्सचा यूज करून, डॉपलर गनचा यूज करून आपण फास्ट मुव्हिंग व्हेकलचं स्पीड चेक करू शकतो, डिटेक्ट करू शकतो. And fourth one, to determine unknown frequency of sound. So these are the few applications out of many. Many applications आहेत बीट्स फिनॉमिनाची. त्यातील काही ऍप्लिकेशन्स इथं आपण लिस्ट केलेले आहेत. So in this way, we find the derivation for bit frequency by analytical method. And finally, we also study the application of bits. In the next lecture, we will study few more to explain the application of bits. म्हणजे इथं जी बीट्सची ऍप्लिकेशन आहे पहा, डॉपलर रडार, मग तिथं आपण डॉपलर इफेक्ट म्हणजे पुन्हा एकदा पाहूया. आणि त्या डॉपलर इफेक्टचा यूज आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये कुठं केला जातो तो आपण एक 2 ते 3 एक्झाम्पल्स घेऊन समजावून घेऊ नेक्स्ट लेक्चर मध्ये. त्याच पद्धतीनं हाऊ वी कॅन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ एअरप्लेन बाय युझिंग डॉपलर रडार, हा एक क्वेश्चन आपण समजावून घेऊ. त्याचबरोबर काही एक ऍक्टिव्हिटी बीट्स फिनॉमिनावर डिपेंड असणारी ती देखील आपण त्या ऍप्लिकेशन्सच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये समजावून घेऊ. सो विथ दिस वी आर एंडिंग दिस लेक्चर. थँक्यू.